أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
وأخوها وأخواتي قد بدا بدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى وصحبه. الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من ذلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وأحبانا صلى الله عليه. معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا صلى الله عليه. إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. ونور طاعته من به في ذكره عاد به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغضوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. مستسرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنك وكن يقضانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الغيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من صوبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا غيار من غيار قد خرجت من نكاه الإلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب الأرس قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم أن يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع نقدت لا توانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع سل تعطى وكن يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا أتينا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر أن أعطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر الذكر واسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت واب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن حاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفة تدعى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله أنت في الحشر ملظ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفضل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا مرحبا
وصلاة الله تغشى من له
الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله وصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال آمن مأمون لا يكذب ولا يخون لا بهيلا ولا جبانا ولا سبابا ولا لآنا ولا يستقل عن بده ولا يسه بما في يده طيب الطوية حسن النية. Alhamdulillah. Akramanallahu wa iyyakum bi awsafil jamilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada kita, sifat-sifat yang indah, akhlak, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam kepada Nabi, Allah perbaiki akhlak kita. Berkat salawat dan salam kepada Nabi, Allah muliakan kita mengikuti Nabi. Dipuji oleh Allah Nabi SAW akhlaknya adalah semuanya beliau terpuji. Nabi seluruhnya terpuji. Dari sisi keturunan beliau manusia yang paling bagus keturunannya. Fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Saya adalah sebaik-baik kalian dari golongan yang terbaik dan terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari wajahnya beliau sangat tampan sekali. Ka'anna wajahahul qamar bal adwa'u minal qamar. Disifati wajah Nabi itu seperti bulan purnama. Ketahuilah wajah Nabi lebih indah dari bulan purnama. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ilmunya sangat luas sekali. Semuanya sempurna. Tapi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran bukan wajahnya, bukan keturunannya, bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu akhlakmu wahai Muhammad akhlak yang agung. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan berkat Nabi Allah muliakan kita dengan akhlak yang agung. Min awsafil murid, dari sifat-sifat al-murid, sifat seorang mukmin yang ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak kita pelajari sifat-sifat itu. Aminun ma'munun. La yakdzibu wa la yakhun. Murid itu, santri itu, mukmin itu amin. Bisa dipercaya, amanat. Ma'mun. Jika dikasih amanat dia itu menjaga. Amin, makmun. Jika jadi pemimpin, pemimpin yang adil, amanat. Amanat. La yakdzib, enggak pernah bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benci dengan orang pembohong.
Pernah Nabi ditanya, apakah seorang mukmin itu bisa bermaksiat ini, bermaksiat itu? Qala na'am, na'am, na'am. Mungkin bisa, mungkin bisa. Giliran apakah orang mukmin itu yakdzib, bohong? La, al-mu'min la yakdzib, al-mu'min la yakdzib. Enggak, mukmin enggak bohong. Mukmin enggak bohong. Masyaallah. Dan Nabi SAW mulai kecil beliau enggak pernah bohong. Sehingga beliau dijuluki oleh orang Arab dengan Al-Amin. Julukan beliau itu sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, Al-Amin. Ma jarraba kidib god. Enggak pernah bohong sekalipun. Sekali dalam hidupnya enggak pernah bohong. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ketika Nabi SAW mencoba menggali dari mereka, apakah mereka percaya dengan beliau sebagai hujjah lahum bahwa mereka enggak pernah bohong. Ketika beliau mendapat wahyu menjadi nabi dan rasul, dikumpulkan mereka. Wasda' bima tu'mar, kata Allah, wasda' bima tu'mar wa'rid anil jahilin. Walas, waktunya kamu terang-terangan wahai Muhammad. Tahun-tahun pertama beliau sembunyi-sembunyi dakwah satu-satu, ngomong Sayyidina Abu Bakar, ngomong Sayyidina, ngomong. Udah berapa tahun? 1-2 tahun, sekitar 2 tahunan disuruh oleh Allah untuk menyebarkan agama ini terang-terangan. Alas, perintah Allah mau diapain? Dikumpulkan semua oleh Nabi SAW. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, dipanggil gobila-gobila yang ada di Mekah itu. Semua datang. Yang enggak bisa datang ngutus utusan. Muhammad tidak akan manggil kecuali penting. Gitu. Semua datang. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, saya mau tanya kepada kamu, jika aku beri kamu informasi, kabar, bahwa di balik gunung ini, di belakang gunung ini, ada pasukan besar yang akan menyerang kamu atau Serdiguni, apakah kalian percaya kepadaku dengan kabar ini? Kabar yang sulit dipercaya kan? Ada apa tahu-tahu ada pasukan besar di belakang gunung ini? Kok mereka enggak dengar sama sekali? Sulit dipercaya. Tapi karena Nabi enggak pernah bohong, mereka enggak ada alasan untuk enggak percaya. Orang itu boleh enggak percaya jika pernah kita dapati dia berbohong walaupun sekali. Mungkin bohong lagi nih. Kalau enggak pernah bohong, gimana bisa kita enggak percaya? Kita enggak pernah bohong. Maka mereka mengatakan ma jarrabna kidib minka qad. Ya Muhammad, kami belum pernah mendapati kamu bohong. Maka kami tidak ada alasan kok enggak percaya. Kami percaya. Udah percaya? Sepakat semua percaya. Maka Nabi memberikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan ini ada kehidupan imma jannah aw nar, surga atau neraka. Mulai Nabi menjelaskan. Oh, mulailah mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'bah ini berapa kali hancur kena banjir ya. Berapa kali. Di zaman Nabi pernah habis kena banjir. Maka dibangunlah oleh mereka orang Quraisy. Selesai jadi tinggal Hajar Aswad. Siapa yang menaruh Hajar Aswad ini ke tempatnya. Dan itu sebagai bentuk kemuliaan. Berebut setiap gobilah merasa paling berhak. Keadaan yataqatal sampai hampir saling bunuh. Berebut siapa yang mendapat kehormatan untuk menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat gini aja deh. Kita serahkan kepada yang pertama masuk lewat pintu ini. Siapa yang masuk,
maka kita serahkan sama dia apa keputusan tentang Hajar Aswad ini. Sepakat? Khalas sepakat. Subhanallah, takdir Allah, Nabi Muhammad yang masuk. Muhammad radina bil amin. Kami ridha, kami setuju apapun keputusan Muhammad. Ya, no amin. Radina bil amin. Belum jadi nabi waktu itu. Kemudian Nabi SAW dengan keluasan akalnya, setiap kabilah disuruh megang serbannya. Beliau bentangkan serbannya, setiap kabilah disuruh megang serbannya, ujung-ujung serban. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah. Diangkatlah serban itu hingga setiap kabilah merasa terhormat ikut membawa Hajar Aswad. Sampai ke tempatnya, diambil oleh Nabi dengan tangan suci beliau, ditaruh kepada tempatnya. Subhanallah. Al-Amin, amanat, dikasih tugas amanah. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jadi murid, ayo amanah, ini sifatnya. Dapat tugas dirasa, dapat tugas kebersihan, dapat tugas kontrol, dapat tugas keamanan, dapat tugas ngajar, dapat tugas. Jadi amanah, tunaikan tugas. Yang kerja mulai jam sekian sampai jam sekian, amanah. Jangan mencuri waktu. Yang dikasih itu kasih amanah. Ada seorang saleh, dia punya saudara fillah di luar kota, bukan keluarga, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, menjalin persahabatan lillah. Meninggal saudaranya ini, ada anak-anaknya masih kecil, masih yatim. Ukhuwah fillah, persaudaraan yang dijalankan karena Allah, membuat dia pergi dari tempatnya ke tempat saudaranya itu yang meninggal, yang anaknya masih kecil. Dia tinggal di tempat itu, kerja untuk mencukupi anak saudaranya itu. Masya Allah, bukan saudara kandung, bukan sepupu, pulang famili lillah. Lihat husnul ahad minal iman. Persahabatan itu termasuk iman. Jangan jadi teman ketika enak aja, ketika enggak enak ditinggal. Bukan sahabat ini, penjilat ini. Sahabat itu ketika senang dan ketika susah, terutama dia tampil. Ada sahabat. Terutama ketika susah, karena ketika susah semua orang lari dari kita. Ketika kita senang, yang musuh jadi sahabat. Nah, ketika kita susah, itu sahabat kita. Kerja dia, bikin roti, ikut orang bikin roti di tanur, di tempat open api gitu. Wahid minas salihin, ma'ruf, namanya terkenal tapi orangnya enggak dikenal. Lupa Ustaz namanya, ma'ruf namanya. Ahmad bin Hanbal atau siapa gitu. Ala kulli hal. Suatu saat dia melakukan perjalanan, kemalaman di satu desa, tinggal di masjid, nggak ada apa, punya teman, nggak punya saudara. Asbaitullah ini rumah anak. Salat isya, zikir, cogoran, nggak keluar dari masjid. Si penjaga masjid lihat orang ini nggak keluar, ditegur, Pak, masjid mau kita kunci,
Kalau ada masjid dikunci, rumah Allah dikunci. Kalau tayyib, silakan Anda kunci. Sampai keluar. Saya musafir, nggak punya saudara, nggak punya teman di daerah ini. Mau tidur mana saya? Maka rumah saya masjid, rumah Allah ini. Oh nggak bisa, sampai harus keluar masjid mau kita kunci. Kalau ente takut ada yang hilang, ente kunci saya dari luar, udah selesai. Biar anak di dalam. Karena musim dingin, anak nggak punya tempat di desa ini. Oh kasir kalam ini, banyak bicara ini enggak, ini aulia besar ini orang. Berarti mungkin kamu yang nyuri barang masjid tempo hari. Ada yang hilang barang masjid, la haula la quwwata illa billah. Sambil kunci dari luar, anak di dalam nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Oh syirka alam, diteret, dilemparkan keluar. Wali min auliyaillah. La haula wala quwata illa, apa hikmahnya semua ini kata. Sufal wali ada ya. Kejadian yang dialami itu langsung dia cari, dia tunggu hikmah. Apa hikmahnya? Dia enggak sibuk melaknat, mencaci orang yang menyiksa dia, yang ngusir dia. Apa hikmahnya? Halas, ini kedinginan, cari tempat untuk hangat. Ada tenur itu open dari tanah gitu. Wah saya ke sana aja deh, cari yang hangat dari api. Mendekat ada orang kerja. Oh ini orang kerja, masya Allah, dilihat wajahnya orang saleh. Orang saleh itu nyambung ya sama orang saleh. Assalamualaikum, dilihat tak, ditinggal. La haula wa quwwata illa billah. Apalagi macam-macam orang sini. Satu anak diteret dari masjid, diseret, dikeluarkan. Ini anak salam hanya dilihat tok, nggak dihiraukan. Ini masyarakat apa ini? Diam dia. Selesai kerjanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya khair, tayyib, saleh. Kalau ya akhi anak salam udah tadi, nanti baru jawab sekarang. Anak tadi kerja, anak kerja sama orang dengan waktu yang sudah ditentukan, mulai jam sekian sampai jam sekian. Ente tadi salam, anak waktu kerja. Kalau anak jawab salam, nanti ente tanya ini, tanya itu, anak berhenti kerja, ngelayanin ente, khianat anak. Masya Allah. 1-2 menit nggak mau. Yakin ini orang saleh. Taib, ente kamu dari daerah sini? Kalau lah, saya dari jauh sana. Saya ke sini karena ada saudara anak lillah meninggal dan punya anak kecil. Maka anak datang ke desa ini untuk kerja mencukupi anak-anaknya yang kecil itu. Dan sekarang anaknya udah besar, udah bisa cari rezeki sendiri. Maka selesailah tugas anak di desa ini. Alhamdulillah semua keinginan anak dikabulkan oleh Allah. Tinggal satu, anak minta sama Allah jangan mati kecuali satu ini. Satu ini sudah anak temui. Kalau boleh tahu ya akhi, apa satu itu? Kalau anak jangan mati kecuali sebelum ketemu ini juga Sayyidina Ahmad bin Hanbal atau yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Dia dirinya ini. Ini orang ingin ketemu dirinya. Ente yang membuat anak diseret oleh orang itu dari masjid. Ente diseret. Kalau anak tadi di masjid dikeluarkan paksa, diteret, dilempar keluar masjid. Salah ente apa? Kalau enggak ada, karena doanya ente ini. Maksud ente
kalau anak yang kamu cari itu. Masya Allah, berpelukan, kemudian jalin ukhuwah lillah wa fillah, selesai. Syahid dari kisah ini, bagaimana orang ini jawab salam tidak mau karena takut khianat. Karena takut, ya, ada mukmin, aminun, ma'mun. Yang jadi ketua kamar, antum ada tugas, laksanakan itu, amanah. Ayo kita belajar jadi amanah. Sifat orang mukmin amanah. Orang munafik sifatnya khianat. Wa idza tumina khana. Orang munafik itu jika diberi amanat dia khianat. Alhamdulillah. Aminun ma'mun. Nah, terutama masalah uang ya. Jangan sekali-kali kita teledor, jangan khianat. Orang itu bisa dinilai baik tidaknya gara-gara fulus, gara-gara uang. Kalau masalah uang dia itu amanah, dia orang baik. Kalau sudah giliran uang dia khianat, maka hatta sholatnya sampai batuknya hitam 20 titik. Mayan Pak. Hatta sandalnya kelompen tingginya 1,5 meter. Mayan Pak, enggak manfaat itu. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ada orang memuji seseorang di hadapannya. Fulan itu Masya Allah, fulan, Masya Allah, fulan, 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 fulan. Terlalu banyak memuji, Imam Ali mungkin sumpah. Kamu, anak dengar kamu memuji dia luar biasa, seakan-akan kamu tahu persis siapa dia. Naam ya Imam, hal amiltahu dananir wa dirham. Kamu pernah hubungan sama dia masalah uang? Kamu titip uang atau jual beli atau pinjam meminjam? Walala, enggak pernah ada urusan uang sama dia. Hal asyartahu ayaman. Apa kamu pernah keluar sama dia beberapa hari gitu? Kalau enggak, anak enggak pernah keluar. Pas ketemu 1-2 kali, dan ma'araftahu, kamu enggak kenal dia. Jangan terlalu memuji, kamu enggak kenal dia. Aminun ma'mun, la yakdzib wa la yakhun. Enggak pernah bohong dan tidak pernah khianat. Siapa yang menutup kesalahannya dengan bohong, kalau dia tidak akan baik. Ketika takut dia bohong, maka ketika mengharap dia akan bohong juga. Ayo kita belajar. Ketika dikatakan siapa yang telat sholat berdiri, dia telat berdiri. Jangan takut dihukum, itu jauh lebih afdal. Kalau ente bohong, kejelekan kamu dengan bohong itu lebih parah daripada kesalahan ente. Kalau kata Abdul Haddad dalam hikamnya itu, ketika orang itu menggunakan bohong untuk menyelamatkan dia dari sesuatu, dia akan menggunakan bohong ketika mengharap sesuatu. Jangan bohong ketika kita salah, dan jangan bohong ketika mengharap sesuatu. La yakdzib wa la yakhun. Dan tidak khianat. Hadzal murid amanah. Allah ikrimna wa iyyakum. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kalau janji beliau tepati. Enggak pernah khianat. Pernah janji sama orang. Orang ini mengadakan perjanjian dengan Nabi bertemu di tempat ini pada hari ini.
Orangnya lupa. Dan Nabi enggak lupa. Nabi ke situ, nunggu orang itu. Sampai 3 hari. Pergi sholat ke situ lagi. Sholat ke situ. Sampai 3 hari. Baru orang itu ingat ke sana ketemu Nabi. Aina? Kemana kamu? Nah 3 hari udah di sini nunggu ente. Allah, Masya Allah. Lihat Nabi SAW. Itu ketika ente tidak bisa memenuhi sesuatu, jangan janji. Jangan janji. Jangan sering janji. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Anda datang. Kalau ente tahu bahwa ente nggak bisa datang, ente pakai insya Allah, ente udah bohong dengan insya Allah. Kalau nggak bisa memenuhi, jangan janji. Nggak bisa datang, jangan janji. La yakdzib wa la yakhun. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayo belajar amanat dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Tidak ada khianat itu kecil. Kita mulai dari hal yang kecil. La bakhilan wa la jabbana. Wala sabbaban wala la'ana. Al-murid la bakhilan wala jabbana. Enggak kikir dan enggak pengecut. Ini sifatnya mukmin yang tidak ada di orang munafik. Karam wa syaja'ah. Dermawan dan berani dihadapi. Orang munafik bakhil, kikir dan pengecut. Dan Nabi SAW, Masya Allah, Allah ajwadul ajwadin wa ana ajwadukum. Sallallahu alaihi. Allah yang paling dermawan dan saya paling dermawan di antara kalian. Nabi SAW memberikan hartanya man lam yakhaf faqr. Gak takut miskin, habis-habisan kalau sedekah. Ajwadu min rihil mursalah. Lebih dermawan dari angin yang menghembus keras. Ya masallah salam alaihi. Wala jabbanan. Gak pengecut Nabi, dihadapi. Sampai ketika perang Hunain atau apa itu. Para sahabat banyak yang mundur, Nabi maju sendirian. Sendirian. Beliau tahu bahwa beliau yang diincar pertama untuk dibunuh. Menjadi target pertama untuk dibunuh Rasulullah. Karena Rasulullah meninggal selesai. Beliau tahu beliau jadi target. Mestinya kan sembunyi. Lala, maju sendirian. Sahabat lari mundur, beliau maju ke depan sendirian. Gak cukup maju sendirian, teriak, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi gak bohong. Saya cucunya Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan megang buntut keledainya Nabi SAW. Nabi naik keledai maju ke orang-orang kafir itu. Sayyidina Abu Bakar takut keledainya Nabi itu ditarik supaya nggak bisa jalan. Karena Nabi mau maju ke depan. Saja, berani. Azal mu'min. Gak usah takut, tapi nggak ngawur, ya. Bukan takut itu ngawur lah, dihadapi. Ada orang dihadapi, ada apa? Nabi mulai kecil tuh. Ketika dibelah dadanya oleh malaikat, sebelum dibelah Nabi bersama teman-temannya di Halimah Sa'diyah ngembala kambing, itu kecil. Datang malaikat Jibril, fulan,
Oh, anak-anak teman-temannya Nabi lihat malaikat lari semua ketakutan. Nabi nggak lari, dihadapi. Mau apa ini? Ada apa? Sallallahu alaihi wasallam. Berani, bukan sama temennya, sama musuh. Berani sama teman, salah alamat ente. Berani sama orang kafir, orang musyrik, orang fasik yang mau mengganggu, berani dihadapi. Mau preman, kalah hadap. Iswi. Sama temannya, rahmat. Asyidda ala kufar rahama bainahum. Ini salah alamat, sama temannya sok jagoan. Sama preman, salah alamat ente. Sama teman rahmah, sama preman, sama fasik dihadapi. Iswi, mau apa itu? Lah. Berani itu bukan harus fisik, bukan harus fisik. Berani itu mental. Banyak orang kurus, kecil, yang 3 kali lipat lebih besar takut sama dia. Ini besar badannya tapi mentalnya tempe. Ini kecil badannya tapi mentalnya baja. Ada sifatnya mukmin. Karam wa syaja'ah. Dermawan dan berani. Kodok. Apa ente? Dihadapi, lihat ada apa itu? Nabi SAW pernah ada suara di Madinah keras. Suara keras sekali. Hampir satu Madinah takut. Ada apa? Ternyata Nabi datang. Udah enggak ada apa-apa. Hanya ada onta marah. Nabi naik kuda tanpa pelanai, kuda kosongan itu, ke tempat itu. Asalnya suara itu dari mana didatangi oleh Nabi. Sehingga pulang ke Madinah membawa kabar, enggak ada masalah, cuma ada onta marah. Dilihat oleh sahabat, Nabi naik kuda tanpa pelanai, kosongan. Saja. Berani Nabi ya. Ustaz pengecut, santri pengecut lah. Tapi jangan salah, berani sama musuh. Siapa musuh kita? Kafir, fasik. Itu musuh. Kalau mau ganggu kita, dihadapi. Iswi, mau apa? Kata. Bukan sama teman berani itu bukan berani itu pengecut itu. Masya Allah. La bakhilan wala jabanan wala sababan wala la'anan. Al-mu'min, al-murid enggak kenal caci mencaci, tidak kenal laknat melaknat. Tugas dia menyampaikan risalah dari Allah. Tugas dia menyampaikan apa yang dia fahami dari Rasulullah. Orang percaya mau ikut, fadhal, monggo. Enggak percaya, enggak mau ikut, enggak apa-apa, selesai. Debat dia hindari. Mayan Pak, debat. Debat itu membela pendapatnya masing-masing. Kebanyakan debat mayan Pak, kecuali ada hal-hal tertentu pada orang-orang tertentu. Sekarang kan enggak, semua dibuat debat. Semua dibuat debat. Yang aneh itu yang bukan ahlinya ikut debat. La ilaha illallah. Ente paham masalah ini? Enggak. Tapi anak bisa debat.
Loh, ente debat apa? Ini nggak paham ente debat. Al-an ini semuanya merasa lebih tahu dari yang lain. Kalau ada tukang patri, tukang las itu debat masalah ilmu antariksa, ya apa kira-kira? Ini hebat ini. Ente tukang patri, bahas masalah besi. Ini masalah antariksa, tahu apa ente? Enggak, anak tahu, anak pernah baca. Akhirnya ngawur, ngotot-ngotot tok. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan, ma nadartu ahadan illa ghalabtu. Ghalabtuhu. Tidak pernah aku debat dengan seseorang kecuali aku menang. Kenapa? Karena Imam Syafi'i argumennya kuat. Kecuali satu, aku debat sama orang bodoh, aku kalah. Kecuali satu, debat sama orang bodoh, kalah. Kenapa? Pokoknya. Orang bodoh itu dalilnya pokoknya. Pokoknya ini, anak nggak mau tahu. Ini, ya akhi, Sof, ini ada kitab yang menyebutkan kayak gini. Ini ada dalil yang nggak mau tahu, nggak mau kita punya ente, nggak mau dalilnya ente. Pokoknya anak ini, kalau ente menang, selesai. Kata. Sekarang ini semua debat-debat. Wah, dalilnya pokoknya ini. Pokoknya enggak ini, anak enggak mau terima. Loh. Yang ente pakai sebagai dasar ini bukan ilmiah, enggak dipercaya sama ahlinya, enggak mau tahu. Loh, khalas ente menang. Selesai. Kayak Imam Syafi'i, ma nadartu ahadan illa qalabtuhu. Tidak pernah aku debat sama seseorang kecuali aku menang. Orang alim dia pakai argumen, pakai dalil. Imam Syafi'i dalilnya lebih kuat sehingga orang alim ini sadar karena yang dicari kebenaran. Kecuali orang jahil, khalas. Habib Ali Al-Jufri pernah cerita di masjid datang orang yang bukan ahli sunnah yang sangat mengganggu, kerjanya mengganggu orang, mencaci orang, sabab, la'an, mencaci, ada. Ini kamu lihat orang itu alim atau tidak, saleh atau tidak, di jalan yang benar atau tidak, ente lihat dia bicara. Kalau sudah bicaranya melaknat sana, mencaci sana, harus ditinggal dia. Ini mayanfa, enggak manfaat orang ini. Enggak manfaat. Siapapun dia, ngaku apapun dia. Karena Nabi SAW, la sababan wala la'anan. Imam Ali bin Abi Thalib fi hayati dicaci di mimbar-mimbar. Fitnah. Imam Ali dicaci. Anaknya dari istri bukan Fatimah Zahra. Ya Abah, tidakkah kamu dengar kamu dicaci? Bulan, Abah dengar. Kenapa enggak dibalas? Caciannya semuanya fitnah. Apa jawab Imam Ali? Mata tajiduk abaka sababan. Mulai kapan kamu temui abahmu ini tukang caci? Mulai kapan, nak? Abahmu ini ikut Rasul. Gak ada caci mencaci itu. Laknat melaknat itu udah ada. Oh udah, ya subdak, ya la'andak, mencaci ini, nggak sependapat dicaci, nggak sependapat dilaknat, ini orang nggak benar. Dia memposisikan pemahamannya seperti Quran dan hadis yang pasti benar dan tidak boleh ada yang
nggak sepaham sama dia. Oh, repot. Ini mungkin Nabi akhir zaman setelah Nabi Muhammad dia. Pemahamannya diposisikan seperti Al-Quran. Nggak boleh ada yang beda pendapat. Beda pendapat sesat. Beda pemahaman sesat. Oh, jadi pemahaman ente wahyu yang nggak bisa salah. Yang wahyu itu Al-Quran dan hadis Nabi. Pemahamannya ente bukan Al-Quran dan hadis. Bisa benar bisa salah. La sababan wala la'ana. Kita lihat sekarang ini. Menyatakan dirinya ulama, dai, peneliti. Apa ucapannya? Kizib, bohong, fitnah, mencaci, melaknat. Bas. Kalau kita lihat ada bohong, fitnah, mencaci, melaknat. Fulan. Enggak sama semuanya dicaci, dilaknat. Ada mu'min, ada murid. Nah, murid enggak seperti itu. Mukmin enggak seperti itu. La sababan wala la. Tugas kita apa? Menjadi pemahaman. Habib Ali Jufri kita ceritakan tadi. Ketika ceramah di masjid, sholawat kepada Nabi, maulid, datang sekelompok anak muda-muda, jenggot, soal, ganggu, kerjanya ganggu, tanya. Kalau sabar, biar kami selesai acara, nanti kita tanya. Sekarang tanya. Ini orang tahu niatnya ini ngerusak, niatnya ganggu. Kalau tayyib, duduk. Satu syarat. Apa? Ente ngomong, ana diem. Ana ngomong, ente diem. Ente ngomong, ana mau dengar omongan ente. Ana ngomong, ente dengarkan omongan ana. Akhir. 2. Apa? Jangan lari ke pembahasan lain. Kita selesaikan satu masalah yang kamu tanyakan, selesai, baru ente tanya lagi yang kedua. Jangan ini belum selesai, bahas sana. Ini caranya mereka. Ya, khalas. Apa yang ente tanyakan? Oh, maulid ini dan itu. Khalas maulid, mulai dijawab. Loh, kita udah janji. Anak ngomong ente dengar. Oh ya. Sekait baru. Tapi yang kita udah janji. Jangan mulai pembahasan pindah ke pembahasan yang lain. Enggak selesai. Ini dulu. Ya. Oh, khalas. Ente menang, anak kalah. Selesai. Khalas. Ente menang, anak kalah. Puas? Khalas, selesai pembahasan. Keluar dari situ. Ini di negara kafir. Datang orang tua, jazakallah khair ya Sayyid. Terima kasih ente telah ngalah sama anak-anak muda itu. Memangnya kenapa? Beberapa waktu yang lalu ada seperti ente ini dan mereka datang ganggu seperti ganggu ente. Tapi sayangnya dilayani sama Ustadz itu. Sehingga ramai masjid ini dan suara teriak-teriak, hampir terjadi perkelahian. Datanglah syurti tentara-tentara negaranya kafir, masuk ke masjid dengan sepatunya. Kami tegur, ini masjid, rumah Allah, gak pantas ente naik dengan sepatu-sepatunya. Gak pantas. Kalau ente hormati masjid ini, ente gak mungkin tengkar di masjid. Kata tentara itu, kamu gak menghormati masjidmu. Kami ente suruh menghormati, kamu yang gak hormati. Kalau ente gak bertengkar di masjid ini, anak ada apa masuk ke masjid ente pakai sepatu itu? Hakada. La sababan wala
la'ana. Jidal pun kalau bukan ahlinya, kalau tidak manfaat, jangan jidal. Tidak ada manfaatnya itu debat. Debat itu hanya membela pendapatnya masing-masing. Mantul kita lihat ya di TV, di media, mencari kebenaran. Hasilnya apa? Permusuhan. Hasilnya permusuhan. Kecuali orang-orang tertentu pada bidangnya masing-masing dan mencari kebenaran, dalil-dalil yang kuat. Fadhal. Bukan dihayal rame. Ini bukan ahlinya. Bukan bidangnya. Enggak punya kemampuan. Akhirnya nyaci sana, nyaci sana, nyaci sana, nyaci sana. Bukan pembahasan yang dibahas, tapi orangnya yang dibahas. Ini bahas orang apa bahas masalah? Kalau membahas orang ya selesai. Kalau membahas masalah jangan ke orangnya, masalahnya itu. Alhasil bukan ahlinya, idza wallal amr ghaira ahli fantadiris sa'ah. Idza wallal amr ghaira ahli fantadiris sa'ah. Jika yang mengatur sesuatu itu bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Bukan ahli fikih bicara fikih, rusak fikihnya. Bukan ahli tafsir bicara tafsir, bukan ahli agama bicara agama, rusak, kacar-kacir. Ya khair. La sababan wala la'ana. Ini murid, jangan keluar cacian di mulut kita, jangan keluar laknat di mulut kita. Orang melaknat biarin. Kullu ina'in bima fihi yandahu, kata orang Arab. Yang keluar dari lisan ini sesuai yang ada di hati. Hati baik, yang keluarnya semuanya baik. Hatinya jelek, yang keluar jelek. Laknat, caci, fitnah, bohong. Enggak mau paham Ustaz, biarin, selesai. Enggak mau mengerti, biarin. Memang tugas kita memaksakan. Nah, kalau Nabi SAW dinyatakan oleh Allah, innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu hanya mengingatkan, enggak bisa maksa orang. Nabi, Rasul. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, memaksakan. Orang harus ikut, orang harus paham, orang harus. La. Allah yuwafiqna wa yakum. Ini sifat-sifat indah. Ayo, jangan keluar caci mencaci di mulut kita, jangan keluar laknat melaknat di mulut kita, jangan bohong, jangan khianat. Belajar jujur, belajar amanah, belajar ngomong baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Selesai, senyum. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh ngajak debat, senyum. Ente menang, anak kalah, sambil senyum. Khalas, selesai. Jangan dihabiskan waktu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada kita insyaallah. Walaqad asyaratu linati mana usafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana. لكن حبا في سرائر قد علم ذي صفة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في النهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.